بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے بات کریں یوم استحصال کشمیر کے 6 سال مکمل۔ دنیا بھر میں کشمیریوں کا بھارت کے خلاف احتجاج۔ لاہور میں کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے تقریبات ریلیاں نکالی گئیں۔ الحمرا ہال میں مرکزی تقریب ہوئی۔ تعلیمی اداروں اسپورٹس بورڈ نے کشمیریوں سے یکجہتی کیا۔ رکشہ یونین اور دیگر تنظیموں نے ریلیاں نکالیں۔ سیکریٹریٹ میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ سیف سٹیز UET محکمہ اوقاف عجائب گھر میں بھی تقریبات ہوئیں۔ لاہور آرٹس کونسل الحمرا میں یوم استحصال کشمیر کی تقریب منعقد ہوئی۔ صوبائی وزیر اطلاعات اسما بخاری نے خصوصی شرکت کی۔ کشمیر کے لیے ریلی بھی نکالی گئی۔ الحمرا ہال میں کشمیریوں پر بھارتی مظالم کی عکاسی کرتی نمائش بھی لگائی گئی۔ اور آرٹس کونسل الحمرا میں منعقدہ تقریب میں صوبائی وزیر اطلاعات اسما بخاری، سیکرٹری اطلاعات طاہر رضا ہمدانی، حریت رہنما شمیم شال، سینئر حریت رہنما سید سعید گلشن سمیت دیگر شریک ہوئے۔ اسما بخاری نے کہا، میرے لیے یہ دن اتنا ہی تکلیف دہ ہے جتنا کشمیریوں کے لیے۔ وہاں نہ انٹرنیٹ ہے نہ کوئی سہولت۔ کشمیری وہ قوم ہے جو نہ ڈرے ہیں نہ جھکے ہیں۔ بھارت نے ناپاک کوشش کی تھی مگر چند گھنٹوں میں پاکستان نے اسے دھول چٹا دی۔ کشمیر کو ایک جیل بنا دیا گیا ہے جہاں پر نہ کوئی انٹرنیٹ ہے، نہ ٹیلی فون ہے، نہ کوئی اور سہولت ہے، اور اب بھی ان کو لگتا ہے کہ اس قسم کی حرکتیں کر کے شاید کشمیریوں کو جھکا لیا جائے یا ڈرا لیا جائے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ ایک گروپ ہے جو آج استحصال پاکستان منا رہا ہے۔ ہر بار ایسے موقع پر ایسا ہی کرتے ہیں۔ آج جہاں پوری قوم یوم استحصال کشمیر منا رہی ہے، وہاں پہ ایک گروپ ہے جو شاید استحصال پاکستان منائے گا۔ سیکرٹری اطلاعات طاہر رضا ہمدانی نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ آج سے 6 سال قبل انڈیا نے کشمیر کے رائٹس کو ایک آرٹیکل کی امینڈمنٹ اور ایبروگیشن کے ذریعے سلب کیا۔ اس آرٹیکل کی ایبروگیشن کے بعد ان کے ہیومن رائٹس، ان کی آٹونمی اور ان کی اکانومی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔ سینئر حریت رہنما سید سعید گلشن اور شمیم شال نے کہا کہ 5 اگست سیاہ ترین دن ہے جب بھارت نے قانون میں تبدیلی کر کے اپنی جارحیت دکھائی۔ بھارت نے آرٹیکل 370 اور 35 سے ختم کر کے مقبوضہ کشمیر پر قبضہ کر لیا۔ مجھے اس بات پر دلی خوشی ہے کہ ہم نے کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا تھا جب ہم نے 1947 میں کہا تھا کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ آج تک ریاست جموں کشمیر میں انسانی حقوق کا چراغ غل ہے۔ کشمیریوں کو تاریکیوں کی طرف دھکیل دیا گیا۔ تقریب کے اختتام پر ریلی بھی نکالی گئی جبکہ کشمیریوں پر بھارتی مظالم کی عکاسی کرتی تصاویر کی نمائش کا بھی اہتمام کیا گیا۔ کیمرامین احمد علی کے ساتھ طلحہ اشرف بھٹا، City 42۔ لاہور میں یوم استحصال کشمیر منایا گیا۔ سرکاری محکموں اور تنظیموں کی جانب سے تقریبات اور ریلیاں نکالی گئیں۔ شرکاء نے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کیا۔ تقریبات میں 1 منٹ کی خاموشی بھی اختیار کی گئی۔ محکمہ کشمیر ریلی نکالی گئی۔ ریلی ایوان اوقاف سے سیکرٹری اوقاف پنجاب ڈاکٹر طاہر رضا بخاری کی قیادت میں نکالی گئی۔ ڈاکٹر طاہر رضا بخاری نے کہا، کشمیر پر بھارتی تسلط کے 77 سال بدترین جبر سے عبارت ہیں۔ یوم استحصال کشمیر کی مناسبت سے محکمہ داخلہ میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ سیکرٹری داخلہ ڈاکٹر احمد جاوید قاضی نے صدارت کی۔ کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ پنجاب سیف سٹیز ہیڈ کوارٹر میں یوم استحصال کشمیر کی مناسبت سے خصوصی تقریب منعقد ہوئی۔ کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی، جدوجہد آزادی کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ ریسکیو ہیڈ کوارٹرز میں یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے تقریب منعقد ہوئی۔ سیکرٹری ایمرجنسی سروسز ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر رضوان نصیر نے کہا، 5 اگست 2019 کا مودی کا فیصلہ غیر اخلاقی اور عالمی قوانین کے منافی ہے۔ استحصال کشمیر کے دن کی مناسبت سے لاہور پریس کلب کے باہر احتجاج کیا گیا۔ مسلم لیگ نون کشمیر ونگ نے علامتی بھوک ہڑتال کا کیمپ بھی لگایا۔ جنرل سیکرٹری کشمیر ونگ بلال احمد بٹ کی قیادت میں کیمپ لگایا گیا۔ ٹاؤن شپ میں یوم استحصال کشمیر کی مناسبت سے تقریب منعقد ہوئی۔ چیئرپرسن نواز شریف لورز گروپ عظما عامر بٹ نے اہتمام کیا۔ شرکاء نے کشمیریوں کے حق میں نعرے لگائے، آزادی کشمیر کے لیے دعا کی۔ جماعت اسلامی لاہور کی جانب سے یوم حقوق کشمیر و فلسطین سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی امیر العظیم، رہنما جماعت اسلامی آزاد کشمیر عبدالرشید ترابی، امیر لاہور ضیاء الدین انصاری نے شرکت کی۔ سہولت بازار اتھارٹی کی جانب سے ٹاؤن شپ میں یوم استحصال کشمیر ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی کی قیادت ایڈیشنل ڈائریکٹر آپریشنز ملک صدام حسین نے کی۔ ہوم اکنامکس یونیورسٹی میں یوم
में इस्तेहसाल कश्मीर मनाया गया। कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर ज़ेबुन्निसा हुसैन ने रैली की क़यादत की। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में भारतीय मजालिम के खिलाफ यकजहती वॉक का एहतमाम किया गया। वॉक की क़यादत वाइस चांसलर डॉक्टर आकिफ अनवर चौधरी ने की। कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती के लिए वॉक में तलबा, असातिज़ा और अमले ने शिरकत की। अब बात करें मानसून की, जिसका छठा स्पेल बरसने को तैयार है। 8 अगस्त तक बारिशों से अर्बन फ्लडिंग का खदशा, नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान है। पीडीएमए ने रावी और मुल्हिका नदी नालों में सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। सुबह भर के तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को चौकस कर दिया। पीडीएमए ने अलर्ट जारी किया है कि लाहौर में अर्बन फ्लडिंग का खतरा है और इसके लिए इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया गया। पीडीएमए के मुताबिक गंडा सिंहवाला के बलाई इलाकों में मुतदिल बारिशें जारी हैं, जिसके नतीजे में दरिया के बहाव में इजाफा होकर फ्लड का इम्कान है। हुकाम के मुताबिक दरिया रावी के नाले आइंदा 36 घंटों में लो से मीडियम फ्लड लेवल तक जा सकते हैं। दरिया चनाब और मंगला अपस्ट्रीम में भी पानी की सतह में 8 अगस्त तक इजाफा मुतवक्के है। नशीबी इलाकों में रहने वाले अफराद अलर्ट रहें। पीडीएमए पंजाब सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए मुतहरिक पीडीएमए हेडक्वार्टर में ड्रोन के जरिए लाइफ जैकेट्स पहुंचाने का अमली मुजाहरा किया गया। मॉनसून बारिशों के बाद पीडीएमए का रिलीफ ऑपरेशन जारी है। पीडीएमए पंजाब सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए मुतहरिक है। सर्विस अस्पताल की सीटी स्कैन मशीनें खराब, इंडोर और आउटडोर की सीटी स्कैन मशीनें जवाब देगी। मरीज टेस्ट ना होने से ख्वार, इकट्ठे दोनों मशीनें बंद होने से इलाज मुआवजा भी मुतासिर। दर्जनों मरीजों के ऑपरेशन ताखीर से 2-4 हो गए। सर्विसेज अस्पताल की सिटी स्कैन मशीनें जवाब दे गई। इंडोर और आउटडोर की सिटी स्कैन मशीनें खराब हो गईं। अस्पताल की दोनों सिटी स्कैन मशीनें बंद होने से इलाज मुआवजा मुतासिर, मरीज शदीद परेशान। सर्विसेज अस्पताल की सिटी स्कैन मशीनें खराब होने से मरीजों के टेस्ट रुक गए। मरीज सिटी स्कैन टेस्ट के लिए दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। हर वक्त सिटी स्कैन ना होने से दर्जनों मरीजों के ऑपरेशन भी ताखीर से 2-4 हो गए। सर्विसेज अस्पताल इंतजामिया दोनों खराब सिटी स्कैन मशीनें ठीक करवाने में ताहाल कामयाब नहीं हो सकी। अब यहाँ पर बात की जाए चीनी की किल्लत के हवाले से। शहर में चीनी की किल्लत बदस्तूर बरकरार है। करियाना फरोशों की जानिब से चीनी ना मिलने की शिकायत। करियाना फरोश पैकिंग वाली चीनी 200 रुपये तक बेच रहे हैं। दुकानदारों को हुकूमती रेट पर चीनी नहीं मिल रही। दूसरी जानिब इंतजामिया ने शहर की मार्केटों में 1900 टन चीनी फ्राहम कर दी। शहर में चीनी की सूरत हाल बेहतर ना हो सकी। करियाना फरोशों की जानिब से चीनी ना मिलने की शिकायत बरकरार हैं। करियाना फरोश ढके छुपे तरीके से ब्रांडेड महंगी चीनी फरोख्त करने लगे। हुकूमत की जानिब से चीनी की कीमत 173 रुपये मुकर्रर की गई। जिला हुकाम ने होलसेलर्स की फहरिस्त पे करियाना फरोशों की सहूलत के लिए जारी की, मगर अब भी चीनी ना मिलने का उज़र पेश किया जा रहा है। करियाना फरोश पैकिंग वाली चीनी 200 रुपये तक बेच रहे हैं। करियाना फरोशों की हुकूमती रेट पर चीनी ना मिलने की शिकायत सामने आ रही है। ठोकर न्याज पे क्राइमन रोड, ग्रीन टाउन और दीगर इलाकों से चीनी ना मिलने की शिकायत सामने आ रही है। उधर चीनी की तलब के मुताबिक रसद की फ्राहमी का मिशन जारी है। जिला इंतजामिया ने शहर के मार्केटों में 1900 टन चीनी फ्राहम कर दी। नई कीमत के तयन के बाद चीनी की बड़ी खेप की शहर में सप्लाई कर दी गई। 25 जुलाई से अब तक 1900 टन चीनी फ्राहम की गई। मजीद 1700 टन चीनी भी जल्द शहर के मुख्तलिफ मार्केटों में पहुँचा दी जाएगी। मुख्तलिफ अजला के शुगर मिल से चीनी का हसूल यकीनी बनाया गया। जिला इंतजामिया का दावा है कि शहर में चीनी की कोई किल्लत नहीं, चीनी की सप्लाई चेन बरकरार रखने के लिए मुतहरिक हैं। लेस्को के अरबों के वाजबात की रिकवरी, कंपनी का डेट डिफाल्टर्स को इकसात की सहूलत देने का फैसला। 33 अरब की रिकवरी के लिए ऑनलाइन इकसात की सहूलत मिलेगी। लेस्को ने अरबों रुपए के वाजबात की वसूली के लिए ऑनलाइन इकसात की सहूलत देने का फैसला कर लिया। कंपनी ने 33 अरब रुपए की बिलों की रिकवरी के लिए ऑनलाइन इकसात देने की मंजूरी दे दी। लेस्को ने नादहिंदा सार्फिन से 33 अरब की रिकवरी करने के लिए इकसात की सहूलत के लिए मरासला जारी कर दिया। कनेक्शन मुनक़ते होने के बावजूद सार्फिन ने वाजबात की अदायगी नहीं की। डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज अब्बास अली ने ऑनलाइन इकसात के लिए IT डिपार्टमेंट को मरासला भिजवा दिया। मरासले के मुताबिक डेट डिफाल्टर से रिकवरी के लिए ऑनलाइन लिंक जारी किया जाएगा। सार्फिन को सिर्फ ऑनलाइन इकसात की सहूलत दी जाएगी। मरासले के मुताबिक ऑनलाइन लिंक को बैंक्स, नादरा समेत दीगर इदारों के साथ मुंसलिक करने की हिदायत जारी कर दी। लेस्को की जानिब से सार्फिन के कनेक्शन मुनक़ते होने पर अरबों रुपए डूब गए थे, जिस पर रिकवरी के लिए इकसात की सहूलत देने का फैसला किया गया है। पंजाब में 6 DPO तैनात, 28 ऑफिसर तब्दील। सईद गजनफर अली शाह DPO मुजफ्फरगढ़ तैनात। तारिक विलायत DPO ODG खान मुकर्रर कर दिए। उमर फारूक गुजरात, फराज अहमद ननकाना साहब और अमारा शराजी DPO खोशाब तैनात कर दिए गए। उधर वफाकी हुकूमत ने 2 अफसरान का सिंध से पंजाब तबादला कर दिया।
IG पंजाब ने 6 DPO समेत 34 अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए। बुशरा जमील को SSP ऑपरेशंस फैसलाबाद, मोहम्मद काशिफ असलम को CTO मुल्तान तैनात कर दिया। रिजवान अहमद खान को AIG डेवलपमेंट, हसन जावेद भट्टी को SSIAB लाहौर मुकर्रर कर दिया गया। सैयद अली को DPO DG खान से CPO रिपोर्ट करने का हुक्म। सैयद नदीम अब्बास को SSP हेडक्वार्टर पंजाब लाहौर तैनात कर दिया। तनवीर हुसैन को SSP इंटरनल अकाउंटेबिलिटी CCT, डॉक्टर खदीजा उमर को SP सदर डिवीजन मुल्तान तैनात कर दिया गया। शमसुद्दीन को SP इन्वेस्टिगेशन डेरा गाजी खान, मोहम्मद शाहिद नजीर को SP इन्वेस्टिगेशन रहीम यार खान लगा दिया गया। आबिद हुसैन जफर को SP लायलपुर टाउन फैसलाबाद, नासिर जावेद राना को CTO फैसलाबाद तैनात कर दिया गया। इसी तरह अफसरान के तकर्रुर और तबादले का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। उधर वफाकी हुकूमत ने 2 अफसरान का सिंध से पंजाब तबादला कर दिया। 2 PAS अफसरान ज़िशान अरशद और हसान जफर का तबादला किया गया। दोनों अफसरान 47 कॉमन 18 ग्रेड के ऑफिसर हैं। पंजाब में दोनों अफसरान को अहम जिम्मेदारियां दिए जाने का इम्कान है। इन अफसरान का तबादला रूटीन की कार्रवाई है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा, पुरअमन एहतजाज हर एक का आईनी हक है। जलाओ गिराओ और तोड़ फोड़ की इजाज़त किसी को नहीं दी जा सकती। डेप्यूटी अपोजिशन लीडर और दीगर अरकान असम्बली की रिहाई की भी यकीन दहानी करवाई। असम्बली अहाते में गुफ्तगू करते हुए स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना था कि एहतजाज की आड़ में घरों, बैंकों को जलाना और सड़कें बंद करना काबिल मुजम्मत है। एहतजाज का मतलब अनारकी फैलाना नहीं, ये कौमी यकजहती के खिलाफ है। आज का दिन फलस्तीन और कश्मीर के मजलूमों के लिए आवाज बुलंद करने का दिन था। स्पीकर की गैर मौजूदगी में कायम मुकाम स्पीकर ने जिम्मेदारियां ऐसे तरीके से निभाई। उस दिन को भी उन्होंने, जिस दिन मैंने अपनी आज़ादी का जश्न मनाना था, जो बड़ा सैक्रोसैंक्ट दिन था, जिसका जो बड़ा मुकद्दम था, जिसकी बड़ा मुझे तकरीम और एहतराम थी, उसको भी उन्होंने एक एहतजाज का और एक डिवीज़न का दिन बनाया जिस दिन यूनिटी होनी थी। और आज जब कश्मीर कॉज का सवाल है तो उस दिन भी आप इस पर थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेते, देख लेते कि आज के दिन यौम इस्तेहसाल हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी सतह पर अपनी आवाज़ उठानी है। अपोजिशन के पार्लिमानी लीडर अली इम्तियाज वड़ाइच ने दीगर अरकान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्जाम आयद करते हुए कहा कि तहरीके इंसाफ की पुरअमन रैली पर पंजाब पुलिस ने धावा बोला, 9 अरकान असम्बली को गिरफ्तार कर लिया। अरकान असम्बली और कारकुनों को रिहा ना किया गया तो पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब करके आइंदा के लाए अमल का फैसला किया जाएगा। एक अपोजिशन पार्टी का राइट है, बेसिक राइट है कि वो प्रोटेस्ट करे, पुरअमन एहतजाज करे, रैली करे। और ये आपके MPs, सिटिंग MPs जिनको लोगों ने वोट दे के असेंबली में भेजा है, उनके साथ ये किया गया जी। अपोजिशन की जानिब से अरकान असेंबली की गिरफ्तारी के खिलाफ नारे लगाए गए। कैमरा टीम के साथ हसन अली, सिटी 42। पंजाब असम्बली में यकनिकाती 29वां इजलास यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से मुज़म्मती करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। पंजाब असम्बली का इजलास 3 घंटे की ताखीर से स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की सदारत में शुरू हुआ। एक नुकाती एजेंडे पर बुलाए गए असम्बली के इजलास में यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मुतालिक करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। वज़ीर पार्लिमानी उमूर मुज्तबा शुजाउर रहमान ने यौम इस्तेहसाल कश्मीर की करारदाद ईवान में पेश की। ये ईवान मकबूजा जम्मू और कश्मीर पर अपना कब्जा मुस्तहकम करने और इसकी बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ा हैसियत को तब्दील करने के लिए गुज़िश्ता 6 सालों के दौरान भारत की जानिब से मुतारिफ कराए गए तमाम इक़दामात और गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू और कश्मीर के आबादियाती ढांचे और सियासी मंजरनामे को तब्दील करने के मकसद के लिए भारत के कवानीन और पॉलिसियों को मुस्तरद करता है। अरकान असम्बली ने मज़कूरा मामले पर ईवान में बहस की। पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली अली हैदर गिलानी ने कहा, कश्मीरियों की आज़ादी के लिए जदोजहद पर भारत ने शब खून मारा। अपोजिशन रुकन मोहम्मद वकास मान ने कहा, कश्मीरियों ने अपनी आज़ादी के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं। मकबूजा कश्मीर पे भारतीय अफवाज का गासिबाना कब्जा है और 2019 में जो उन्होंने उसकी हैयत को चेंज किया वो एक बिल्कुल ही गैर कानूनी काम था। गैर कानूनी काम तो वो कई दहाइयों से कर रहे हैं। हम कश्मीरी माओ बहनों बच्चों के साथ खड़े हैं। जब तक इंशाल्लाह जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होगा इंशाल्लाह तब तक हम कश्मीरियों के इस राइट
کے ساتھ کھڑے ہیں، کشمیریوں کی اس جدوجہد کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کے حکم اور وزیر پارلیمانی امور کی مداخلت کے بعد حراست میں لیے جانے والے اپوزیشن کے 9 ارکان کو رہائی ملی۔ ایجنڈا مکمل ہونے پر ڈپٹی اسپیکر ظہیر اقبال چنر نے اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42۔ اپوزیشن نے پنجاب اسمبلی میں 3 مزید سیٹیں گنوا دیں۔ الیکشن کمیشن نے سزا یافتہ مزید 3 اراکین اسمبلی کو نااہل قرار دے دیا۔ پی پی 73 سے محمد انصر اقبال نااہل قرار، پی پی 98 سے جنید افضل شاہی نااہل قرار دے دیا گیا۔ پی پی 203 سے رائے محمد مرتضیٰ اقبال کو نااہل قرار دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے تینوں اراکین اسمبلی کی نااہلی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ الیکشن کمیشن نے پی پی 203، پی پی 98، پی پی 73 کی نشستیں خالی قرار دے دیں۔ صوبائی وزیر رمیش سنگھ اروڑا کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ اقلیتی ہفتہ 7 سے 11 اگست کی تقریبات سے متعلق انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ مختلف اقلیتی ممبران پنجاب اسمبلی اور مختلف محکموں کے نمائندگان نے شرکت کی۔ اجلاس میں محکمہ انسانی حقوق اور اقلیتی امور کے سیکرٹری فرید احمد تارڑ، چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی فلبوس کرسٹوفر، ایم پی اے ایمانوئل آتھر نے شرکت کی، جبکہ آتھر شکیلہ جاوید، ڈاکٹر مسیگل، وسیم انجم، سیکشن آفیسر ایڈمن سمیت دیگر اہم شخصیات اور محکموں کے نمائندگان نے شرکت کی۔ صوبائی وزیر رمیش سنگھ اروڑا کا کہنا تھا اقلیتی ہفتہ کا باقاعدہ آغاز 7 اگست کو رنگا رنگ قافلے سے ہوگا۔ ڈپٹی کمشنر لاہور سید موسیٰ رضا کی زیر صدارت چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام اور عرس داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فائنانس اینڈ پلاننگ، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹر، چیف آفیسر میٹروپولیٹن کارپوریشن، اسسٹنٹ کمشنر راوی، پولیس واسا، LWMC اور منتظمین نے بھی شرکت کی۔ جلوس کے منتظمین کا کہنا تھا کہ محرم الحرام کے بہترین انتظامات پر ڈپٹی کمشنر لاہور کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ تمام محکمے عاشورہ کی طرح چہلم اور عرس پر بھی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کریں۔ چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام اور عرس داتا گنج بخش انتہائی اہم مواقع ہیں۔ سگیاں انڈسٹریز آنرز ایسوسی ایشن کے 25 رکنی وفد کا دورہ لاہور چیمبر کا دورہ۔ وفد نے صدر لاہور چیمبر میاں ابوذر شاد اور محمد علی میاں سے ملاقات کی۔ صدر چیمبر نے کہا کہ صنعت کاروں کو درپیش مسائل انتہائی سنگین ہیں اور فوری توجہ کے متطلب ہیں۔ وفد کی قیادت سگیاں انڈسٹری کے سینئر رہنما شفیق الزماں کر رہے تھے، جبکہ دیگر اراکین میں شفیق الزماں، علی شراز، میاں عثمان، ایڈوکیٹ حاجی لیاقت، ملک عثمان، حافظ تنویر، ظفر اقبال، وسیم چاولہ، عظیم یونس، محمد ایوبی موجود تھے۔ وفد نے بتایا کہ ڈی سی ریٹس میں غیر منصفانہ اضافے اور دیگر مسائل نے کاروبار کرنا ناممکن بنا دیا ہے۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ سے ملاقات۔ آئی جی پنجاب نے پولیس ملازمین کے مسائل سنے، فوری ریلیف کے لیے احکامات جاری کیے۔ ڈی ایس پی اللہ یار سیفی کی ٹرانسفر کی درخواست پر ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹر پنجاب کو ریلیف دینے کی ہدایت جاری کی۔ سینئر کلرک فرحان احمد کی ٹرانسفر کی درخواست پر ڈی آئی جی ایس پی یو مرحوم ASI محمد منشا کی بیوہ کی درخواست پر ڈی آئی جی ویلفیئر اینڈ فائنانس کو ریلیف کی ہدایت جاری کی گئی۔ کانسٹیبل محمد رمضان کی درخواست پر ایڈیشنل آئی جی CCD غازی کانسٹیبل عدنان اشرف کی طبی مالی امداد کی درخواست پر ڈی آئی جی ویلفیئر اینڈ فائنانس کو ریلیف کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ ڈرائیور کانسٹیبل عمران کی والدہ کی درخواست پر ایس پی کینٹ لاہور کو ریلیف دینے کی ہدایت جاری کی ہے۔ کانسٹیبل محمد آصف کی طبی مالی امداد کی درخواست پر ڈی آئی جی ویلفیئر اینڈ فائنانس کو ریلیف کی ہدایت جاری کی ہے۔ ڈائریکٹر جنرل سپورٹس بورڈ پنجاب خضر افضال چودھری سے پاکستان ہاکی فیڈریشن کے صدر میر طارق حسین بگٹی نے ملاقات کی، ہاکی کے فروغ کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں ہونے والی ملاقات میں ڈائریکٹر سپورٹس رانا ندیم انجم اور پنجاب ہاکی ایسوسی ایشن کے سیکرٹری ہارون سعید بھی موجود تھے۔ ڈائریکٹر جنرل سپورٹس پنجاب خضر افضال چودھری نے کہا قومی کھیل ہاکی کے کھلاڑیوں کو انڈومنٹ فنڈ میں شامل کیا جا رہا ہے۔ ہاکی کی بحالی کے لیے ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام شروع کر رہے ہیں۔ ہاکی کو سپورٹس ڈپارٹمنٹ پنجاب کے ہر پروگرام جیسے سالانہ سپورٹس کیلنڈر، سمر سپورٹس گیمز، کھیلتا پنجاب گیمز میں بھی شامل کیا گیا ہے۔ ہم قومی کھیل ہاکی کی ترقی کے لیے ہاکی فیڈریشن کے ساتھ ہیں۔ ایتھلیٹکس فیڈریشن آف پاکستان کے زیر اہتمام ورلڈ ایتھلیٹکس CECS لیول 1 کورس جاری۔ 8ویں روز کوچز کو پول والٹ اور ہرڈلز ایونٹ پر لیکچرز دیے گئے۔ صدر ایتھلیٹکس فیڈریشن نے کوچنگ کورس کا جائزہ لیا۔ PSP کوچنگ سینٹر میں ورلڈ ایتھلیٹکس کے منظور شدہ لیول 1 کوچنگ کورس میں کوچز کو پول والٹ اور ہرڈلز ایونٹس پر لیکچرز دیے گئے۔ صدر ایتھلیٹکس فیڈریشن آف پاکستان بریگیڈیئر ریٹائرڈ وجاہت حسین ساہی نے کوچنگ کورس کا جائزہ لیا۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔